자, 11번 문제입니다. 11번부터는 문장의 문제, words problem인데 이 문장의 문제는 문제를 잘 읽고 이해하는 게 중요하겠죠. 자, in a survey conducted among 200 high school students, 120 students said they prefer online running over in-person classes. If a student is chosen at random from this group, what is the probability that the student prefers in-person classes? 이 문장의 문제는 마지막 문장을 한번 먼저 주의 깊게 읽어봐야 됩니다. 만약 이 그룹으로부터 무작위로 랜덤하게 한 학생을 뽑았을 때 in person 대면 수업을 더 좋아하는 학생의 probability 확률을 구하는 문제예요. 확률은 전체 학생 토탈 학생분의 그 조건을 만족한 학생의 수니까 그 전체 학생 수분의 대면 수업을 더 좋아하는 학생이 몇 명인 줄 알아야겠습니다. 그런데 문제 봤더니 전체 학생의 수가 200 하이스쿨이에요. 200명이에요. 그러니까 전체는 200이죠. 그러니까 200분의 문제에서 120, 120명의 학생은 in person class, 대면 수업보다 온라인 수업을 좋아하는 학생이니까 대면 수업을 좋아하는 학생은 온라인 수업을 좋아하는 학생 수를 빼는 거죠. 그러니까 80명이에요. 따라서 200분의 80. 그러면 이 문제는 5분의 2가 답이 되겠죠. 자, 다음 12번 문제입니다. A company's revenue in thousands of dollars in modeled vacation are equal 50 plus 25 when and represent the number of months since the company was founded. How many months will it take for the company's revenue to 200,000? 이 회사에서 이 판매 금액이 20만 달러가 되는 것은 몇 개월이 걸리냐 하는 문제예요. 그런데 이 회사의 판매 금액이 회사가 설립한 이후에 thousands 달러, 1000달러, 수천 달러로 R equal 50 플러스 25엔이니까 결국 식은 R은 20만 달러에서 단위가 thousands니까 200이 되겠죠. 따라서 200 equal 50 플러스 25n 이와 방정식에서 25n은 150이 되죠. 따라서 n 값은 6으로 답은 C가 되겠습니다. 자, 13번 문제입니다. A data analyst noticed that the average test score in a large dataset is significantly higher than the median test score. Which of the following best describes the shape of the distribution of test scores? 어떤 데이터 분석가가 아주 대량의 데이터베이스 세트에서 미디언 중앙값보다 이 평균값이 더 높다는 것을 알게 됐어요. 그럴 때 시험 점수의 분포가 어떻게 되느냐 봤더니 이 문제는 이렇게 높은 점수가 더 많아야 되겠죠. 이렇게 높은 점수가 많아야 평균이 더 높겠죠. 따라서 오른쪽으로 기울어져 있다. 그래서 right skewed. 답이 C가 답이 되겠습니다. 자, 14번입니다. A machine produced volts and the probability that the volt defective is 0.04. If 500 volts are produced approximately, how many would be expected to be defective? 어떤 기계는 그 볼트를 생산하는 기계가 불량률이 0.04래요. 500개의 볼트를 생산했을 때 대략적으로 불량품의 개수가 몇 개나 될까 하는 거니까요. 결국 전체 500 중에 0.04의 비율로 불량이 일어나는 거니까 곱해보면 답은 20이 답이 되겠죠. 답은 C가 되겠습니다. 자, 15번 문제입니다. The table below shows the relationship between our studied and the test scores for 5 students. If the line of best fit is y equal 5x plus 60, what would be the predicted score for the students studied for 6 hours? 물론 그림이 그려져 있지 않지만 어떤 공부하는 시간과 점수의 관계식이 5x, 5x 플러스 60, 60이래요. 5x 플러스 60이라는 이 식에서 6 hours 공부하는 시간은 x가 6을 의미하기 때문에 대입해보면 y는 5 곱하기 6 플러스 60으로 90 예상 점수가 90점이다 할 수 있겠죠. 답은 B가 되겠습니다.
16번 문제입니다. A box contains card numbers from 1 to 20. What is the probability that a randomly selected card has a number divisible by both 2 and 5? 어떤 상자에 번호가 1부터 20까지 써있는 카드가 있는데 2와 5 모두 둘 다 나누어 떨어진다는 것은 2와 5로 나눠 떨어지면 10으로 나눠 떨어지는 거죠. 그럼 1부터 20까지 10의 배수의 개수는 10과 20으로 두 개 있죠. 그러면 이 확률이니까 probability는 전체가 카드가 20장 있는 거 아니라 1부터 20까지니까 20분의 2 해가지고 답은 10분의 1. 답은 C가 답이 되겠습니다. 17번 문제입니다. During a fundraise, tickets were sold at $5 each. If 100 tickets were sold and expenses were say $800, what was the net profit? 어떤 행사 진행자에 진행하는 동안에 표는 한 장당 $5에 판매를 했는데 만약 400개의 티켓을 판매했고 비용이 $800 들었다면 순이익은 얼마냐? 순이익은 전체 판매 금액이 400 곱하기 5 여기에 전체 판매 금액에서 비용 800을 빼면 결국은 2000 마이너스 800 해서 net profit은 $1200를 알 수 있죠. 전체 수입에서 비용을 빼는 것이 바로 순이익이라는 것이죠. profit. 답은 A가 되겠습니다. Number 18, 18번입니다. A baker uses 3 cups of flour for every 4 cups of sugar. If she wants to make a large batch with 18 cups of sugar, how much flour will she need? 어떤 제빵사가 설탕 4컵당 밀가루를 3컵을 사용했다는 거예요. 설탕을 18컵 사용한다면 밀가루는 몇 컵 사용했느냐 그랬으니까 우리가 비율 문제이죠. 설탕 4컵당 밀가루를 3컵을 사용한 비율로 설탕이 18컵당 밀가루를 몇 컵 사용했느냐 그 말이죠. 그러니까 비례식에서 내한곱은 외한곱 왔으니까 4x는 3 곱하기 18 해서 x값을 구해보면 그 x는 13.5로 밀가루를 13.5컵을 사용했다고 할 수 있겠죠. 답은 B가 되겠습니다. Number 19, 19번입니다. A survey found that the average number of hours teenagers spend on social media for a week is 21. If 1 hourly reporting or 60 hours is removed, the new average becomes 18. What is the total number of teens surveyed? 어떤 설문조사는 한 주간에 소셜미디어를 10대들이 평균 21시간을 사용하는 것을 조사했대요. 그런데 만약에 이상치 60시간을 사용하는 것을 한 사람을 제거한다면 새로운 평균이 18시간이 되었다. 이럴 때 그 설문조사에 참여한 10대들의 수는 몇 명이냐, 토탈 수재들의 수를 X명이라 하런다면 처음에는 평균이 21이고 X명의 총점은 21, 총시간은 21 곱하기 X가 되겠죠. 그런데 이것은 60 플러스 그 다음 평균 18은 한 명을 제외하는 거니까 X 마이너스 이와 같은 방정이 얻을 수 있겠죠. 그러니까 21X는 60 플러스 18X 마이너스 18로 결국 이 양에 정리하면 3X는 42가 돼요. X값은 14. 토탈 참여하는 10대들의 수는 14라는 걸 알 수 있겠습니다. Number 20, 20번 문제입니다. The average arithmetic mean of four numbers is 75. If three of numbers 72, 80, and 78, what is the fourth number? 어떤 산술 평균이 4개의 숫자의 평균이 75점이에요. 그런데 3개의 숫자가 72, 70, 80, 78일 때 네 번째 숫자가 얼마냐? 네 번째 숫자 x라고 한다면 평균은 4분의 72 플러스 80 플러스 78 플러스 x가 평균 점수 75점이 된다는 거죠. 양변에 4를 곱해서 정리하면 230 플러스 x는 4 곱하기 75 하면 300이 되죠. 따라서 x값은 네 번째 숫자는 70이라는 걸 알 수 있겠습니다.